ଟପିକରେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ଧାରଣା। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिला माने भलो अछ ओ समस्त भलो रहो सुस्थ रहो पिला माने आज आमे तुम षष्ठ श्रेणी गणित बहिर नवम अध्याय चतुर्भुज विषय आमे जानि प्रथमे आमे जानिबा चतुर्भुज काहाकू कुहाଯାଏ ना एक समतल उपरिस्थ चारोटी बिंदु मध्यरु ए बी सी और डी सेति मध्यरु जे कोनोसी तीनोटी बिंदु एक समतल रे अवस्थित नथिले ताले ए बी बी सी सी डी और डी ए द्वारा गठित चित्र को चतुर्भुज या चारि गोटी रेखाखंड द्वारा गठित एक चित्र और ये चतुर्भुजर चारि गोटी कोण चारि गोटी बाहु और चारि गोटी शीर्ष बिंदु थाए। बर्तमान मन रखिला माने एक चतुर्भुजर जे कोनोसी दुईटी बाहु रो जदि प्रांत बिंदु थाए ताहे से बाहु गुटु आमे सन्निहित बाहु एग्जांपल ए बी गोटी बाहु बी सी गोटी बाहु जदि दुईटी बाहुर आमर प्रांत बिंदु होला बी तेणु एठारे आमे ए बी और बी सी को सन्निहित बाहु सेहीपरि बी सी और सी डी रो साधारण प्रांत बिंदु सी तेणु बी सी और सी डी सन्निहित बाहु एहीपरि गोटे चतुर्भुजर चारि जोड़ा आमर सन्निहित बाहु थाए ए बी बी सी सन्निहित बाहु बी सी सी डी सन्निहित बाहु सी डी डी ए सन्निहित बाहु डी ए और ए बी सन्निहित बाहु एवं जो दुईटी बाहुर कौनसी साधारण प्रांत बिंदु न थाए ताको विपरीत बाहु कुहाଯାଏ। उदाहरण ए बी और सी डी एठारे कौनसी हमर साधारण प्रांत बिंदु नहीं तेणु आमे उभय बाहु को विपरीत बाहु कुहाଯାଏ। तेणु एहिपरि चतुर्भुजर आमर दुई जोड़ा विपरीत बाहु थाए। बर्तमान ए बी सी डी चतुर्भुजर आमर दुईटी विपरीत बाहु होला ए बी और सी डी एक जोड़ा ए बी और बी सी अन्य जोड़ा एहिपरि आमर गोटे चतुर्भुजर दुई जोड़ा विपरीत बाहु थाए। एपर पढ़िबा क्रमिक शीर्ष गोटे चतुर्भुजर गोटे बाहु उपरे जे कोनसी बाहु गोटे बाहु उपरे तार साधारण प्रांत बिंदु द्वय को क्रमिक शीर्ष बिंदु कुहाଯାଏ। जे कोनसी बाहु आमे मन करबा ए बी रो साधारण प्रांत बिंदु होला ए और बी तेणु ए जो साधारण प्रांत बिंदु को आमे क्रमिक शीर्ष बिंदु कुहाଯାଏ। एहीपरि हमर ए बी सी डी चतुर्भुजर क्रमिक शीर्ष बिंदु गुड़िक है ए ओ बी बी ओ सी ओ डी डी ए ओ बी एवं क्रमिक शीर्ष बिंदु नथिबा शीर्ष बिंदु गुड़िक आमे विपरीत शीर्ष बिंदु जेमि एग्जांपल ए ओ सी बर्तमान ए जो शीर्ष बिंदु हमर क्रमिक नथि तेणु ए जो शीर्ष बिंदु को आमे विपरीत शीर्ष बिंदु कहते सेहीपरि डी ओ डी एक मध्य आमे विपरीत शीर्ष बिंदु कहते तेणु गोटे चतुर्भुजर दुईटी मात्र हमर विपरीत शीर्ष बिंदु थाए। एपर आमे क्रमिक कोण कौन ना गोटे क्रमिक शीर्ष बिंदु रे केवल हमर क्रमिक कोण ही सृष्टि होता है। एठारे ए ओ बी दुईटी हमर शीर्ष बिंदु ए शीर्ष बिंदु रे हमर दुईटी क्रमिक कोण सृष्टि होता है। तेणु ए ओ बी क्रमिक शीर्ष बिंदु रे एठारे ए कोण और बी कोण सृष्टि होता है। एहीपरि हमर बी ओ सी क्रमिक कोण सी ओ डी क्रमिक कोण डी ए ओ क्रमिक कोण। यापर विपरीत कोण कोण ना जो क्रमिक
ଅଧିକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହୋଇନଥିବ ସେଇଠାରେ ଆମର ବିପରୀତ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସି, ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହାକୁ ଏ ସି କୁ ଆମର ବିପରୀତ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଉପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଉପରେ। ଯେମିତି ଏ ଓ ବି ବାହୁ ଉପରେ ଆମର ଏ ଓ ବି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଥାଏ, ବି ସି ବାହୁ ଉପରେ ବି ଓ ସି ଓ ଡି ଉପରେ ସି ଓ ଡି, ଡି ଓ ଏ ଉପରେ କୋଣ ଡି କୋଣ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଉପରେ ଆମର ଦୁଇଟି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁମ ଗଣିତ ବହିର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରର ନାମ କଣ? ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ନାମ କଣ? ବା ଏ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ବା ଏ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାମ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାମ ହଉଛି ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏହାର ଚାରୋଟି ବାହୁର ନାମ କଣ? ଚାରୋଟି ବାହୁ ହେଲା ଏ ବି, ବି ସି, ସି ଡି। ଚାରୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ କଣ? ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏ, ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ବି, ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ସି, ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଏ ବି ସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ଦୁଇଟି କଣ? ନା ଏ ବି ର ବିପରୀତ ସି ଡି ଓ ଏ ଡି ର ବିପରୀତ ବି ସି। ଏହାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିବା କିଛି। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9/4 9/4 ଆମର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର ଓ ଏହାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ, କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ନାମକରଣ କରି ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ର ବା ତୁମ ଯୋଉ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର। ଏହାପରେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ନାମକରଣ କର। ଏହାପରେ ତାର ଚାରୋଟି ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ଚାରୋଟି ବାହୁର ନାମ ହବ ପି କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍, ଏସ୍ ବି। ଏହାପରେ ଚାରୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁର ନାମ ଲେଖିବ। ଚାରୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍। ସେହିପରି ଚାରୋଟି ଆମେ କୋଣର ନାମ ଲେଖିବ। କୋଣ ପି, କୋଣ କ୍ୟୁ, କୋଣ ଆର୍, କୋଣ ଏସ୍। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରକାର। ଆମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ୍ ଓ ଟ୍ରାପେଜ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ବା ଆୟତ ଚିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ତମେ ଦେଖୁଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଦିଆହେଉଛି ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଡିଜାଇନର ସବୁ ଘର ମଡେଲିଂ ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ କର। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛ ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି, ସେଇ ଆକୃତିରୁ କେତେ ଆୟତ ଆକୃତି, ବର୍ଗ ଆକୃତି, ସାମନ୍ତରିକ ଆକୃତି, ରମ୍ବସ୍ ଓ ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆୟତ ଚିତ୍ର କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବ ଓ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଚାରିଟି ବାହୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର
ବିପରୀତ ବାହୁମାନ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଓ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରମ୍ବସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁମାନ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ତାକୁ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟ୍ରାପିଜମ୍। ଟ୍ରାପିଜମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାପିଜମ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିଲେ ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ କି? ହଁ। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ କି? ହଁ। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର କି? ହଁ। ରମ୍ବସର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ କି? ହଁ। ଟ୍ରାପେଜମ୍ର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ କି? ନା। ଏହିପରି ଆୟତଚିତ୍ରର ତାର ଚାରି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ କି? ହଁ। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କି? ହଁ। ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ତାର ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କି? ନା। ରମ୍ବସର ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କି? ନା। ଟ୍ରାପେଜମ୍ର ଚାରି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ କି? ନା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।